Hello students, in our last video lecture I have started the poem by William Blake, The Lamb. The Lamb is one of the most beautiful poem which is in the collection of Songs of Experience which was written in 1789. And here we have already discussed something regarding the poem. This poem was published in the volume Songs of Innocence in 1789, and this poem is in contrast with another poem of this William Blake, which is The Tiger, published in Songs of Experience. I already told you that here lamb symbolizes Jesus Christ, who is also innocent and humble like the lamb. And then I already told you that this poem is about virtues like innocence, purity, and humbleness that a child, a lamb, and Christ possesses. Yes, in our last meeting, I had started something about the poem Lamb, and here the poem presents a joyful child here talking to a lamb, and both are the symbols of this a joyful child and a lamb. These both are the symbols of innocence and the common metaphor of Jesus Christ. See here, Jesus Christ here, who is called as Lamb of God. They are heartily joyous of their special closeness to the God. Here just we can see the speaker. It is the Lamb is one of the very easiest poem. The poem appreciates the innocence and simplicity of lamb in the beginning, and its creator as the poem progress. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನ ಹಲವಾರು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕವಿಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಅದರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸರಳತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಪೋಯಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್, keep it in mind, the speaker of the poem is a joyful child. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ a lamb. Here, keep it in mind, the speaker of the poem is a joyful child who is talking to lamb. ಆ ಕುರಿಮರಿ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕುರಿಮರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಮ್ divided into two stanzas there, and in these two stanzas, in the very first stanza, the poet asks the lamb a number of rhetorical questions about that one who has given such a traits
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ, ಅಂತಹ ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಅಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹೂ ಮೇಡ್ thee, does thou know who made thee, gave thee life and bid thee feed, by the stream and over the mead, gave thee clothing of delight, softest clothing woolly pride, gave thee such a tender voice, make all the vales rejoice. Little lamb who made thee, does thou know who made thee? See here, this is the first stanza of the poem. In the first stanza itself, the innocent child here, a joyful child, asking some questions to the lamb which is in front of that particular joyful child. See what here that particular child is asking towards the lamb here. Little lamb, who made thee? See here, very beautifully asking the question here. The speaker, I already told you that it is a joyful child who is talking to a lamb. See, little lamb, who made thee? See, he is asking a joyful child here. He is asking, that is to the what we call to the lamb here, who made thee? See here, who is created you? That is, the speaker rhetorically asks the little lamb if it knows who has created it, if it knows who had created it, who has created it. The little lamb who made thee, made thee, D ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆ ಮಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಸ್, ಇದು DOST, ಡಸ್, ದೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು. ಡೂ ಯು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಡೂ ಯು ನೋ ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, in the second line itself also the question repeated in order to create a poetical effect there. ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಎ ಪೊಯಿಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು, ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯು? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗೇವ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ದಿ ಫೀಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗೇವ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ಅ ಲೈಫ್? ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ನಿನಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಡ್ ದಿ ಫೀಡ್, ಬಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಫೀಡ್, ಫೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತದೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಹದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ child here asking to the what we called the lamb here, gave thee life. See the third line there, gave thee life and bid thee feed. See here, one who gave you a life and one who do you know who bid thee a feed, bid you provided you a feed?
provided you a food there. See here. And then here, feed means grass or leaves. I already told you that. Bid means provided. That is by the stream and over the mead. No. Who gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Here, ಅದು ಆ ಕುರಿಮರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋಸ್ ದಟ್ ದ ಫೀಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೀರಿನ ಆ ತೊರೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡೋ ಅಂತ, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ which who gave you life and who provided you the feed by the stream or over the mead, grows along the piece of grass here, or grass or leaves which can eat that particular lamb here, that grows along the streams and also over the meadows. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ನದಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆಯ ನೀರಿನ ಜರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಿನಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಿದೆ ಆಯಿತಾ? ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ನಿನಗೆ? ಏನು ಆ ನದಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓವರ್ ದ ಮೀಡೋ, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಗೇವ್ ದಿ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗೇವ್ ದಿ THEED ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ಅ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಆನಂದಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಗೇವ್ ದಿ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್, ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಓಲಿ ಬ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಟ, ಆ ಚಂಗನೆ ನೆಗಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಒದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಗೇವ್ ದಿ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್. ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಡಿಲೈಟ್, ಆ ಪ್ಲೆಷರನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮೇಲ್ವದಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಚರ್ಮವನ್ನು, ಕ್ಲಾದಿಂಗ್, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್, ಹೂಲಿ ಬ್ರೈಟ್. ಹೂಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ. ಎ ಥಿನ್ ಅಥವಾ ಎ ಫೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಎ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಡ್ to the body of that particular lamb. Here see, the poet here asks, he gave, one who created you, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, he gave thick and soft wool which covers its body, preventing from excessive heat and cold. ನೋಡಿ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ, ಅದರ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಆ ಫೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಊಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಆ ಚಿತ್ರಣ, ಆ ರಚನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ರಚನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೂ ಯಾರು? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೂ ಯಾರು? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೇವ್ ದಿ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್, ಸಾಫ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಹೂಲಿ ಬ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಆ ದೇವರು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನನ್ನ 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒನ್ ಹೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಯು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ದಿ ಸಚ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್, ವೆರಿ ಜೆಂಟಲ್, ಕೋಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಗೇವ್ ಯು ಸಚ್ ಎ ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸೀದೆ gave you such a tender voice, making all the whales rejoice. See here, he is the one who gave it such a gentle, kind, affectionate voice. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ಲೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಜೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಜೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೇಲ್ಸ್ ರೀಜಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ and it is the voice of that particular lamb was so gentle and charming. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯನ್ನು, ಇಡೀ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಜಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ರೀಜಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ ಅಂತ. ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ವಾಯ್ಸ್, ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸಿಂದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಲೈಟ್, ತುಂಬ ಆನಂದಮಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಆ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿ, ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಣಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಅದರ ವಾಯ್ಸಿಂದ ಅದು ಇಡೀ ಕಣಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ರೀಜಾಯ್ಸ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೇ, 2 ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿ, ಡೂ ಯು ನೋ ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಅಥವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಮೇವು ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೇವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಆ ನದಿಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಮೀಡೋ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲೈಟ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್ ಊಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬೈ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, of the lamb, by the creator of the lamb. And then who is the creator of this particular lamb? That is, he elaborates in the next stanza itself. ಎಸ್, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂತರದ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, 2ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.